देय सदा सवितुसूर्यमण्डलमध्यवर्ती नारायणा सरसिजा शनिसन्निविष्ट केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुदूत शंखचक्र नमो नमः। तमारा बधाનું સ્વાગત કરું છું આધ્યાત્મિક મહાશક્તિમાં। આજે સૂર્ય ષષ્ઠી અને સૂર્યનારાયણની ઉપાસનાનો સૌથી શ્રેષ્ઠ દિવસ એટલે સૂર્ય ષષ્ઠી। તો આ ષષ્ઠીના દિવસે છઠના દિવસે સૂર્યનારાયણની ઉપાસના કેમ કરવામાં આવે છે? તો સૌથી પહેલો એનો જવાબ છે કે સૂર્યનારાયણ પૃથ્વીથી 148.8 મિલિયન કિલોમીટર દૂર છે। એટલે કે પ્રકાશ વર્ષની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો 148.8 પ્રકાશ વર્ષ દૂર હોવા છતાંય પૃથ્વી પર એમનું પહેલું કિરણ આવતા 8 મિનિટ લાગતી હોય છે, છતાંય એ આપણા શરીરને તપ્ત કરે છે, જીવની શક્તિ આપે છે। અને જે જીવની શક્તિ છે જેનો કોઈ પર્યાય મળતો નથી, એટલા માટે સૂર્યનારાયણ પ્રત્યક્ષ દેવ છે। તો સૂર્ય ષષ્ઠી 4 દિવસની છે। આ વખતે આપણે જો વિચાર કરીએ તો 5 તારીખથી લઈને 8 તારીખ સુધી સૂર્યનારાયણની ઉપાસનાનો આ વ્રત વિધિ વિધાનનો કાર્ય કાળ રહેવાનો છે। અને એ સમયે તમે કેવી રીતે ભગવાન સવિતા સૂર્યનારાયણને અર્ઘ્ય આપશો? शक्य होय तो नदी किनारे स्नानादिक कर्म कर्या पछी कलशना अंदर ताम्र कलशमां एमां पण खास करीने पाणी भरी एना अंदर चोखा कंकु अने जो मळी शके तो लाल करणनुं पुष्प एमां उमेरी अने पछी सविता सूर्यनारायणने ओम सूर्याय नमः आ बीज मंत्र साथे अर्घ्य आपवो जोईए। अर्घ्य आप्या पछी जे जमीन पर पाणी पड़े छे एना पड़ेला पाणीना भागमां जेटलो भाग बच्यो छे एमांथी जे रिंग फिंगर छे, तीजा नंबरनी जे अनामिका छे, जमणा हाथनी अनामिका ए पड़ेला अर्घ्यमांथी जे नीचे बचेलुं पाणी छे एमांथी आंगળી लई अने एनाथी सविता सूर्यनारायणना प्रसाद रूपे तिलक करी अने तमारे तमारा दिवसनी शरूआत करवी जोईए। खरा अर्थमां आ दिवसे पूजा करवा पाछळनुं कार्य अने कारण शुं छे? जो विचार करिए तो अपना मुख्य जे 7 चक्रो छे ए 7 चक्रोना अंदर अलग अलग प्रकारना रंगनी जरूर होय छे अने ए रंग जे पूरा पाड़े छे ए सविता सूर्यनारायण पूरा पाड़े छे। सविता सूर्यनारायणने आपणे अर्घ्य आपीए छे तो ए अर्घ्य आपता वखते आपणा हाथ उपर छे ने ए जे पाणीनी जे धार थई रही छे ए पाणीनी धार आपणा आज्ञाचक्रथी सीधे सीधी उतरवी जोईए। जे साथे 7 चक्रो एक सीधी रेखामां छे एना अंदर ए ऊर्जा सूर्यनारायणना किरणों ए पाणीनो जे प्रपात के तमे पाणी जे कलशमांथी वहावी रह्या छो जे धार छे ए धारमांथी पसार थाय अने ए किरणों तमारा शरीरने अडे अने पछी ए ऊर्जावान थाय छे। ए रीते जोवा जईए तो 7 मुख्य चक्रो छे। 7 मुख्य चक्रोमां कया कया रंगने सविता सूर्यनारायण पहोंचाडवानुं काम करे छे? सौथी पहेલું मूलाधार। मूलाधारना अंदर लाल रंग भगवान सविता सूर्यनारायण पहोंचाडे छे। बीजा नंबर में जोईए तो स्वाधिष्ठान, जेना अंदर नारंगी रंग पहुंचे छे। स्वाधिष्ठान पछी जे तीजू जे चक्र छे मणिपुर, ए मणिपुर चक्र में पीळो जे रंग छे ए पीळो रंग पण सूर्यनारायणनी रश्मिओ तरफथी मळतो होय छे अने ए पण आपणा शरीरमां खूब जरूरी थई जाय छे। एनाथी आगळ विचार करीए त्यारे अनाहत जे लीला रंगनी चक्र साथे जोड़ायेलू छे ए लीला रंगने पोताना शरीरमां जो आपणे उतारवानी व्यवस्था करवी होय तो ए सविता सूर्यनारायण तरफथी आपणने मळे छे। अने एनाथी आगळ जईए त्यारे विशुद्ध जे कंठ प्रदेशमां रहेलुं चक्र छे ए चक्रमां नीलो एटले के वादળી रंग सविता सूर्यनारायण तरफथी उतरतो जाय छे। सूर्यनारायण आज्ञा चक्रना अधिष्ठात देव छे अने एटला माटे जे भ्रमरोना मध्यमां जे नीतिथी आपणे विचार करीए छीए, आपणे ज्यारे क्रोध आवे छे, आपणे ज्यारे विचार आवे छे, आपणे कोई विचार पथ पर आरूढ़ थई जईए छीए त्यारे सौथी वधारे वळ जो जग्याए पड़तुं होय तो ए आपणे भ्रमरो उपर पड़े छे। अने त्यां जे वच्चेनो भाग छे भ्रुकुटीना मध्यना भागमां आज्ञाचक्र रहेलुं छे। आज्ञाचक्र जांबली रंगथी एक्टिवेट थाय छे अने एटला माटे त्यां जानीवाली किनारामां जे जांबली रंग छे ए सूर्यनारायण तरफथी आपणने मळे छे। अने एनाथी ऊपर ज्यारे आपणे नीतिशास्त्र नीचेना जेटला चक्रो छे ए 4 चक्रोनुं भेदन कर्या सुधी आपणे संसारना अंदर खूब सारी रीते रही शकीए छीए। पण पछी जेम जेम आपणी ऊर्जा वधती जाय, ओज वधतुं जाय, तेज वधतुं जाय, लावण्य वधतुं जाय, आपणी योग्यता वधती जाय ने आपणुं तप वधतुं जाय एम एम पछी ऊर्ध्वगामी थवानी व्यवस्था शरू थाय छे।
અને એ ઉર્ધ્વગામી થવા માટે જે શક્તિની જરૂર છે, જે તેજની જરૂર છે, એ આપણને સવિતા સૂર્યનારાયણ આપે છે. અને એટલા માટે પછી જે સહસ્રદળ ચક્ર છે, જે સોનેરી રંગનું છે, અને એમાં સૂર્યનારાયણના કિરણો એ રંગને ભરપૂર કરી શકે છે. અને ભરપૂર થયા પછી આપણે આપણા શરીરને ઉર્જાવાન કરી શકીએ છીએ. તો સવિતા સૂર્યનારાયણની ઉપાસનામાં સૂર્યનારાયણના જે 12 નામ છે, એ 12 નામ બોલતાની સાથે સાથે સૂર્યનારાયણને અર્ઘ્ય આપવો જોઈએ. આદિત્ય નમસ્કારમ યે કુર્વંતુ દિને દિને જન્માંતર સહસ્રેષુ દારિદ્રમ ન ઉપજાયતે. અહીંયા પણ એ જ વાતને આ શ્લોક તાપસી પૂરતો દેખાડે છે. દારિદ્રમ ન ઉપજાયતે. હજારો વર્ષોની જો વિચાર વૈમનસ્યતામાં આપણે ફસાયેલા છીએ, દરિદ્રતા છે, કોઈ વ્યવસ્થા આપણે સૂઝતી નથી, અથવા આપણે સારી રીતે કોઈ વ્યવસ્થા કરી શકતા નથી, અથવા વિચાર પથમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ખોવાયેલા રહીએ છીએ, સમસ્યાઓથી અટવાયેલા રહીએ છીએ, તો એવા વ્યક્તિઓએ સૂર્યનારાયણની ઉપાસના આદિત્ય હૃદય સ્તોત્ર દ્વારા કરવી જોઈએ. ભગવાન શ્રી રામે પણ આ જ ઉપાય યુદ્ધમાં જીત મેળવવા માટે કર્યો હતો. અને આજનો દિવસ બીજી રીતે પણ મહત્વનો છે. ષષ્ઠી દેવીની આરાધના. ષષ્ઠી દેવીને આપણે દેવસેના તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. અને એ દેવસેના દેવી આપણા સૌના ભાગ્યની ભાગ્ય વિધાત્રી છે. બાળકના રૂપમાં એ પોતાના સંતાનોને ખોળામાં રાખે છે. એટલે કે આપણે સૌને જન્મના 6થા દિવસે આપણે એની પૂજા કરીએ છીએ છઠ્ઠી દેવી તરીકે. કેમ કે એના પ્રતિરૂપને જ્યારે આપણે વિચારીએ છીએ ત્યારે એમના ખોળામાં અનેક બાળકો રમતા દેખાય છે. અને એટલા માટે જે કોઈ પણ જાતકનો જન્મ થાય છે, એ જાતકનો જન્મ થયા પછી 6થા દિવસે આપણે એ છઠ્ઠી દેવીની કે ષષ્ઠી દેવીની પૂજા અર્ચના કરતા હોઈએ છીએ. એમની પૂજા અર્ચના આરાધનામાં જે 16 પૂજન અર્ચન છે, એ જ પૂજન અર્ચન કોઈ યોગ્ય બ્રાહ્મણ દેવતાના દ્વારા તમારે કરાવવું જોઈએ. અને આમ પણ આ જે ષષ્ઠી તિથિ છે, એ ભલે કોઈ પણ માસની હોય, પણ એ માસના અંદર કાર્તિક સ્વામી એ એના અધિષ્ઠાતા દેવ તરીકે પણ છે. અને એટલા માટે ષષ્ઠી તિથિ બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણના આધારે, દેવી ભાગવતના આધારે ખૂબ જ મહત્વની બની જાય છે. અને આજના દિવસે જ્યારે સૂર્યનારાયણ એક અલગ પ્રકારની ઓજ સાથે આપણને મળે છે, ત્યારે દાન કરવું શ્રેષ્ઠ છે. તો મેષ રાશિના વ્યક્તિઓએ લાલ રંગના ફળ દાન કરવા જોઈએ. આ જે ફળનું દાન શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે, એટલા માટે લાલ રંગના જે ફળ છે એ તમારે દાન કરવા જોઈએ. વૃષભ રાશિના જાતકોએ ચોખાનું દાન કરવું જોઈએ. મિથુન રાશિના જાતકોએ મગ અને લીલા રંગના જે ફળ આવે છે એનું દાન કરવું જોઈએ. કર્ક રાશિના જાતકોએ દૂધ અને દહીંનું દાન કરવું જોઈએ. હા, એમના માટે સુયોગ્ય ફળની જગ્યાએ આ દ્રવ્ય દાન સ્પષ્ટ રૂપે બતાવવામાં આવ્યું છે, એટલા માટે એમના માટે, આ જાતકો માટે આ વ્યવસ્થા આચરિત કરેલી હોવી જોઈએ. સિંહ રાશિના જે જાતકો છે એમને નારંગી અને પીળા પ્રકારના જે વૃક્ષો. કન્યા રાશિના જાતકોએ લીલા નાળિયેરનું દાન કરવું જોઈએ. તુલા રાશિના જાતકોએ ચીકુનું દાન કરવું જોઈએ. વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોએ દાડમનું દાન કરવું જોઈએ. ધન રાશિના જાતકોએ ચણા અને મગનું દાન કરવું જોઈએ. હા, એમના માટે પણ ફળની જગ્યાએ અન્નનું મહત્વ વધારે જોવા મળે છે, એટલા માટે આજના દિવસે ધન રાશિના જાતકોએ ચણા અને મગનું દાન કરવું જોઈએ. મકર રાશિના જાતકોએ કાચા કેળાનું દાન કરવું જોઈએ. કુંભ રાશિના જાતકોએ અનાનસનું દાન કરવું જોઈએ. અને મીન રાશિના જાતકોએ સૂકી દ્રાક્ષનું દાન કરવું જોઈએ. આજના દિવસે આ દાન થકી તમે તમારા દિવસને ઉત્તમ કરી શકશો. સવિતા સૂર્યનારાયણની અને મા ષષ્ઠી દેવીની આરાધના કરતાની સાથે એમની કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકશો. એ જ અભ્યર્થના સાથે અસ્તુ સદા શિવોહમ. નમો નમઃ.